شانگلہ خودکش حملے میں ہلاک چینی انجینئرز کی میتیں چین روانہ کر دی گئی ہیں۔ سی ٹی ٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کے 2 ساتھی، 4 سہولتکار اور خودکش حملہ آور کو افغانستان سے لانے والا کمانڈر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ حضرت بلال داسو ڈیم حملے میں بھی ملوث ہے۔ خودکش حملے میں ٹی ٹی پی ملوث ہے جبکہ حملہ آور کا تعلق افغانستان سے ہے۔ شانگلہ خودکش حملے میں ہلاک چینی انجینئرز کی میتیں چین روانہ کر دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، عامر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ شانگلہ میں خودکش دھماکے میں ہلاک ہونے والے چینی باشندوں کی جو لاشیں ہیں وہ ان کے آبائی ملک چین روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ سی ٹی ٹی خیبر پختونخوا نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اس خودکش حملے میں ملوث جو مین کمانڈر تھا اس کو گرفتار کیا، جبکہ اس کے علاوہ 4 سہولتوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ سی ٹی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سہولت کار جو ہے وہ افغانستان سے آئے اور تھے ڈی خان کے علاقے ایف آر درازندہ میں انہوں نے رہائش کی، اور اس کے بعد وہ ہوتے ہوئے شانگلہ پہنچے جہاں پر انہوں نے خودکش دھماکہ جو ہے وہ کیا، جس میں چینی باشندے جو وہ جہاں بک ہوئے تھے۔ سی ٹی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جو مین اس کا کردار ہے حضرت بلال، اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی طے کر لی گئی اور جلد اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حضرت بلال اس سے قبل بھی داسو ڈیم پر جو ہے وہ دھماکوں میں ملوث رہا ہے، تاہم گزشتہ روز جو کامیاب کارروائی کی گئی ہے اس میں جو کمانڈر تھا اس کو 4 سہولتوں گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر آپ کا۔ بشام حملے پر ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ چینی حکام نے تربیلا ڈیم پر کام بند کرنے کی غلط خبروں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ 5 چینی انجینئرز کی ہلاکت کے باوجود تربیلا ڈیم توسیعی منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ عارضی بندش کے باوجود ملازمین کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آگاہ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ دیکھیے، بشام کے علاقے میں دہشت گردوں نے جو حملہ کیا تھا اس پر جو چینی انجینئرز کی ہلاکت ہوئی، اور پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ سی ٹیک پر کام بند ہو گیا ہے۔ جو ڈیم جن پر چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں، داسو ڈیم ہے، تربیلا ہے، دیامیر بادشاہ ہے، وہاں سے پر کام بند ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے جو دعوے شروع کیے گئے اس پر چینی حکام کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ جو تربیلا ڈیم توسیعی منصوبہ ہے اس پر چینی جو انجینئرز ہیں وہ دوبارہ کام شروع کر چکے ہیں۔ جو 26 مارچ کو جاری سرکولر تھا اس میں بھی عارضی کام بندش کے باوجود کی بات ہوئی تھی، اور ساتھ کہا تھا کہ کسی کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن اس کو لے کر پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ جو چینی وزارت خارجہ ہے اس نے بھی بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اعلیٰ معیار کی جو ترقی ہے اس کو جاری رکھنے پر زور دیا جائے گا۔ جو داسو ہے وہاں پر بھی وقتی طور پر جو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اگر کام روکا گیا تھا تو اب وہ بھی شروع ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں ڈیم سائٹ ہے وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جب پاکستان اور چین دونوں کو پتا ہے کہ سی ٹیک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے حملوں پر وہ کیوں جو دشمن ہے ان کی سازش ہے اس کا حصہ بنیں گے اور کام بند کریں گے؟ تو یہ قابل فہم بات ہی نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ سوشل میڈیا پر پھیلائیں گے اور ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایسا ہرگز ماضی میں کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، اور یہ جو بشام حملے کے بعد ایک پروپیگنڈے کا سلسلہ تھا وہ بھی اب دم توڑ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد منصور، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج داسو کوہستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ورکر سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم بشام حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیراعظم چینی انجینئرز اور ورکر سے گفتگو بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج داسو کوہستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج داسو کوہستان کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ورکر سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم اپنے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج داسو کوہستان کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ورکر سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم بشام حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیراعظم چینی انجینئرز اور ورکر سے گفتگو بھی کریں گے۔
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम पर बिजली और गैस के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़ी है, फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा असवा से। जी असवा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक जो है वो शुरू हो गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 3 रुपये 32 पैसा जो है वो सस्ता कर दिया गया है। इस तमाम मामले में आवाम के क्या तासुरात हैं, अमीनी से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि एक दफ़ा फिर पेट्रोल जो है वो तकरीबन 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। आप लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देते हैं, मखलूत हुकूमत है, हर कभी पेट्रोल की बिल, कभी पेट्रोल बढ़ा लेते हैं, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा कर लेते हैं। और गरीब आवाम पहले महंगाई के चक्कर में पिस रही है। इनको होना चाहिए कि अब गरीब आवाम पर रहम करें। बहुत महंगाई कर रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई करते जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि IMF को हुकूमत दे दें, इससे अच्छा है हुकूमत IMF को दे दे। बिल्कुल, आपने जाना आवाम की जानिब से जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है इस तमाम मामले में, और हुकूमत है कि एक बार फिर इतना बड़ा जो है वो उसने बम आवाम के सरों पर फाड़ दिया महंगाई का, वो भी ईद से चंद रोज़ कबल, जिसके बाद आवाम शदीद बरहमी का इजहार कर रही है। और हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि ईद से पहले तो एक ईदी जो है वो एक मुतवक्का थी कि एक ईदी दी जाएगी, कोई सस्ताई की जाएगी, लेकिन एक दफ़ा फिर इस हद तक महंगाई कर दी गई है कि आवाम परेशानी और बरहमी का इजहार करती दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया असवा। पंजाब भर में नए तालीमी सेशन का आगाज़ हो गया है। पहली मरतबा नई किताबों की बजाय पुरानी किताबों से तालीमी सेशन का आगाज़ हुआ। बर वक्त छपाई ना होने से नई किताबें बच्चों को ना मिल सकें, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। आज से पंजाब भर में नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और आज जो पहला तोहफा दिया गया है हुकूमत की जानब से, आप ये देख सकते हैं कि ये किताबें जो हैं मुकम्मल तौर पर फटी हुई हैं, जो कि बच्चों को दी जा रही हैं। ये बच्चे किस तरीके से ये किताबें पढ़ेंगे और कितना मुश्किल होगा, और क्यों नहीं पंजाब हुकूमत की जानब से बच्चों को नई किताबें दी जा रही। रिफॉर्म्स की तो बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या ये रिफॉर्म्स हैं और किताबें क्यों नहीं छापेंगी, इसी वाले से हम बात करेंगे। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं वो किताबें जो कि पूरा साल बच्चे पढ़ चुके हैं, क्या ये बच्चे इस पर अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे? देखें जी, चूँकि इस दफ़ा जो नई किताबें हैं वो छपने में महज ताख़ीर हुई है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि जी आप पुरानी बुक्स जो है बच्चों से वो कलेक्ट करके बुक बैंक एक बना लें। और चूँकि किताबें लेट आनी हैं, इसलिए फिर तालीमी बच्चों का हर्ज ना हो, इसलिए पुरानी बुक्स जो है ना वो बच्चों को तकसीम की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो PMIU एक शोबा हमारा बना हुआ है, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि अगर 1 करोड़ 20 लाख बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास पढ़ रहा है या पीमा के पास बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको फ्री टेक्स्ट बुक देनी थी, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, निगरान हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी PMIU की थी कि वो बर वक्त किताबों की तरसील के लिए इंतजाम करते, इनके छपवाने के लिए फ़ंड्स एलोकेट करवाते। अगर फंड्स नहीं थे तो टेक्स्ट बुक बोर्ड को ये भी कहा जा सकता है कि जो ही नई गवर्नमेंट आएगी हम आपको फंड्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कम से कम बच्चों की किताबें जो हैं वो वक्त से पहले छपनी चाहिए थी, और वो किताबें आज क्योंकि पहला दिन है तालीमी सेशन का, बच्चों को तकसीम होनी चाहिए थी। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी 3 या 4 साल पहले भी यही रूटीन आ रही थी कि किताबें जो थी हमें लेट छपती थी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट या मनसूबा शुरू कर। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आज काकोल अकेडमी में कौमी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी चेयरमैन PCB को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कैंप में शामिल खिलाड़ियों के साथ इफ्तार भी करेंगे।